ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಪೀಕರ್ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಕೇಳಿಸ್ತದೆ ಇವಾಗ? ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲವಾಗಿ. ಓಕೆ, ಅನನ್ಯ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್. ನೀ ಮೆಟ್ಟುವ ನೆಲಾದಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ನೀನಿರುವ ಮನೆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ, ನೀ ಮುಟ್ಟುವ ಮನೆ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರ, ನೀ ಕುಡಿಯುವ ನೀರ್ ಕಾವೇರಿ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನುಡಿಯುವವರೆಲ್ಲ ಕವಿಗಳು, ಈ ಇಂಪಿನ ನುಡಿಯ ಕಲಿಯುವವರೆಲ್ಲ ಕಲಿಗಳು, ಈ ಕೆಚ್ಚದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಲ್ಲವರೆಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯವಂತರು, ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲರೂ, ಬೆಳೆದವರೆಲ್ಲರೂ, ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಮಹಾಪುಣ್ಯವಂತರು. ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. It's a day to remember and rejoice in the glory and greatness of Karnataka. A day doesn't suffice to celebrate the land with such rich heritage, culture and beautiful art and literature. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ಗಣೇಶನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ಚಿರಸ್ಯರನ್ನು ಗಣೇಶನ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಲು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಓವರ್ ಟು ಯು ಚಿರಸ್ಯ. ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ತನಯ, ತ್ರಿಜಗವಂದಿತನೇ ಸೃಜನರ ಪೊರೆವನೇ. ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ, ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ, ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ, ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ, ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಮುನಿಜನ ಪ್ರೇಮ. ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ. Ananya, I think you are on mute. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಚಿರಸ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿತ್ತು. This year has been especially tough for all of us. We have lost so many of our loved ones. One of such is Umesh, who used to be the key person of Karnataka Rajyotsava celebrations here at Sanskrit. I invite Swami to speak a few words about him. Over to you, Swami. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಂಬಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅವರು ಈ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದರು. He was like a pillar around which the entire Rajyotsava celebration ran. And true to being a good Kannadiga, his actions, his work and his commitment spoke more than anything else. It is very, very difficult here in which lots of people, lots of Sassians have been snatched away from us. Umesh is one such person. Our Elidaro, I am sure he is sending his love and affection to all of us and constantly reminding us that life is short. Always keep a smile on like he did and always be willing to help. He was the only person or among the very few persons ಏನು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿರ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ತರ ಒಂದು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಹಬ್ಬ ನಡೆಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿ ಪಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಕು, ಅವ್ರು ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. With the kind of energy that I'm sure is there in all of us, in our hearts. Let us all together pray for his soul to be at eternal peace and for his family to have the strength to carry on in his absence and do well in life. So let's keep a 15 seconds prayer, keep Umesh in our hearts and then restart the program. Go push lo. Yes, we can start the program. Thank you everybody for remembering our dear Umesh. Thank you very much, Swami, for remembering Umesh. And yes, life is unpredictable. We need to rejoice and enjoy what we have. I'm sure he is in a better place.
Today also happens to be Sri Kanakadasara Jayanti. Sri Kanakadasaru was a prominent poet and composer of the Kannada language. A proud Shishya of Guru Vyasarayaru, his Kirtanas are recited even today after 500 years. Kula kula kulavendu hodedadadiri nimma kulada neleyanenaದರೂ ballira. He popularized the notion of secularism in India long before even Britishers had stepped into our nation. He proved that anything and everything is possible by sheer grit and will of doing it, by famous Kanakana Kindi story, which I'm sure all of you have heard of. He has composed over 300 kirtanas and works like Mohana Tarangini, Ramadhanya Charitre, Haribhakta Sara, among others, stand as classics of Kannada literature. ಪ್ರಸ್ತುತವಿರುವ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಈಗ ರಂಜಿತ್ ರವರನ್ನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ರಂಜಿತ್, ಓವರ್ ಟು ಯು. ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪುಣ್ಯಚರಣ್. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸುಸ್ವಾಗತ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ 1956 ಅಂದ್ರೆ 56 ನಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 1ಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ನವೆಂಬರ್ 1ನ್ನ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯದ ಉತ್ಸವ ಅಂತ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ. ಏಕೀಕರಣ ಆಗಿದ್ದು ತೀರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 65 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆದ್ರೂ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ, ನುಡಿಗೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ 100 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಹಾಗಂತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇನಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ಅಭಿಮಾನ, ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಉದಯವಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಚಲುವ ಕನ್ನಡ ನಾಡು, ಬದುಕು ಬಲುಹಿನ ನಿಧಿಯು, ಸದಭಿಮಾನದ ಗೂಡು ಅಂತ ಶ್ರೀ ಹುಯಿಲಗೋಡು ನಾರಾಯಣ ರಾಯರು ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರ ಅಭಿಮಾನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸದಭಿಮಾನವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಕನ್ನಡೇತರ ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೋದು ಇಷ್ಟನ್ನೇ, ಬಂದವರು ಇಲ್ಲಿನ ಜನನ್ನ, ನಾಡು, ನುಡಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ತ್ರಂತೂ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅದೇ ತಡೆಯಲಾರದ ಸಂತೋಷ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಕನ್ನಡ ಏನೇ ಕುಣಿದಾಡುವುದೆನ್ನೆದೆ, ಕನ್ನಡ ಏನೇ ಕಿವಿ ನಿಮಿರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ಇದೇ ಅಭಿಮಾನವನ್ನ, ಆನಂದವನ್ನ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಆಚರಿಸುವ ಹಬ್ಬ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಾಸ್ಕೆನಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವನ್ನ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಕೋವಿಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಿಯಮಗಳು ಬಂದು ಮುಂಚಿನ ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಆರಂಕುಶವಿಟ್ಟೊಡಂ ನೆನೆವುದೆನ್ನ ಮನಂ ವನವಾಸಿ ದೇಶಮಂ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ಪಂಪನ ಪದ್ಯ ಓದಿ ಬೆಳೆದವರು. ನರಕಕ್ ಕಳ್ಸಿ ನಾಲ್ಗೆ ಸೀಳ್ಸಿ ಬಾಯಿ ಹೊಲ್ಸಾಕದ್ರೂನೆ ಮೂಗ್ನಲ್ ಕನ್ನಡ ಪದವಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ ಮನಸ್ಸನ್ನೀ ಕಾಣೆ ಅನ್ನೋ ರತ್ನನ್ ಪದ ಕೇಳಿ ಬೆಳೆದವರು. ಅಂತ ನಾವು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವನ್ನ ಆಚರಿಸದೆ ಬಿಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಹೇಳಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿನಾದ್ರೂ ನಾವು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವನ್ನ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇರೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಡೆಯದಾಗಿ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಉಳಿಸಿ, ಬಳಸಿ, ಬೆಳೆಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ, ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಬಾಳ್ಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, Ranjit, for that amazing and warm welcome. Karnataka has everything that'll take to capture one's heart. ನೀವು ಸಮುದ್ರ ಇಷ್ಟಪಡೋರಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 320 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಚಾಚುವ ಕೋಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ. ಮಲ್ಪೆ, ಕಾರವಾರ, ಗೋಕರ್ಣ, ಮರವಂತೆ ಈ ತರ ಬೀಚ್ಗಳಿದೆ. ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತೋದು ಅಥವಾ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟ ಪಡೋರಾದ್ರೆ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ, ಆಗುಂಬೆ ಸನ್ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ತರದ ಪೀಕ್ಗಳಿದೆ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಫ್ ಆದ್ರೆ ಹಂಪಿ, ಹಳೇಬೀಡು, ಬೇಳೂರು ಇತ್ಯಾದಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಾನಗಳಿದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಬರೀ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವಿಡಿಯೋ ಫಾರ್ ದಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ದಿ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ.
Thank you for that wonderful video which highlights the beauty and heritage of the land, from mountain ranges to beaches, from historical architecture to the remains. The video credits goes to Karnataka Tourism and the background music credit goes to Nitin, who is our own Sazia. Thank you, Nitin. Moving forward, as Professor K.S. Nisar Ahmed puts it, ಜೋಗದ ಸಿರಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ತುಂಗೆಯ ತೆನೆ ಬಳುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ. ಕೆ.ಎಸ್. ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದರ ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗೀತೆಯಂತೆ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಗೆ ದಿನವೂ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ. It's a celebration every day. Please help me in welcoming Kamaksha to sing this beautiful song. Kamaksha, over to you. And before calling Kamaksha, I request all of you to show appreciation to the presentation and stuff by virtual claps or perhaps unmuting yourself and clapping. This will encourage and boost the morale of the people who are presenting. Thank you. Please, Kamaksha, take it away. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪುಣ್ಯಚರಣ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸೊ this is my first attempt to sing a song virtually, so please bear with me. ಜೋಗದ ಸಿರಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ತುಂಗೆಯ ತೆನೆ ಬಳುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ಲೋಹದದಿರ ಉತ್ತುಂಗದ ನಿಲುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣವನದ ತೇಗ ಗಂಧ ತರುಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯೇ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ. ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ. ಜೋಗದ ಸಿರಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ತುಂಗೆಯ ತನು ಬಳುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ಲೋಹದದಿರ ಉತ್ತುಂಗದ ನಿಲುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣವನದ ತೇಗ ಗಂಧ ತರುಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯೇ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ. ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ. ಇತಿಹಾಸದ ಹಿಮದಲ್ಲಿನ ಸಿಂಹಾಸನ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗತ ಸಾಹಸ ಸಾರುತ್ತಿರುವ ಶಾಸನಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ. ಇತಿಹಾಸದ ಹಿಮದಲ್ಲಿನ ಸಿಂಹಾಸನ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗತ ಸಾಹಸ ಸಾರುತ್ತಿರುವ ಶಾಸನಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ. ಓಲೆಗರಿಯ ಸಿರಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇಗುಲಗಳ ಭಿತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಓಲೆಗರಿಯ ಸಿರಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇಗುಲಗಳ ಭಿತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯೇ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ. ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ. ಜೋಗದ ಸಿರಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ತುಂಗೆಯ ತೆನೆ ಬಳುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ಲೋಹದದಿರ ಉತ್ತುಂಗದ ನಿಲುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣವನದ ತೇಗ ಗಂಧ ತನುಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯೇ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ. ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Ananya, are you speaking on mute? Yes. Am I audible now? Yes, perfect. Please go ahead. Yeah. ಈ ಸುಂದರವಾದ ಹಾಡನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಹಾಡಿದ ಕಾಮಾಕ್ಷರವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Now I request John Premkumar to address the crowd. Am I audible, Swami? Am I audible, Ananya? Yes, you're audible. Yes. Okay. Yes. So thank you very much for the opportunity that you've given me to speak today. Kannada Rajyotsava used to be a very happy day for me because I hail from Chennai, not from Karnataka, and I always used to work for Bangalore-based companies. And November 1st used to be a holiday. We never used to have any corporate calls on those days. But jokes apart, I truly regret and I'm sad that I'm not able to speak in this great language today. I've always been impressed with Karnataka and Bangalore, melting pot of culture, language, and customs in South India. I saw the video that started off saying past is calling, but I believe for a lot of people like us, I think the future also called us to Bangalore, right? And it even continues to call people to Karnataka, not only to Bangalore. I believe this is one of the few states that is truly unity in diversity. It's cosmopolitan yet traditional, religious as well as non-religious, traditional and modern, and analog as well as digital, right? And it's a great state from that perspective, great culture, great language,
great heritage and art. But what impressed me the most is this is a home of warm people, because I think Karnataka is adopted home for many people from outside Karnataka, and people are very warm here. And I take this opportunity to wish Karnataka and the citizens of Karnataka all the very best. And I'm very happy to be part of this celebration today. Thank you very much for the opportunity. Thank you, John, for your words. Despite being a non-Kannadiga, it's really beautiful to see your appreciation towards the land, its culture, and its people. Yes, as you rightly said, it's truly unity in diversity. Right? Fun fact: hardly 60 to 70%, hardly 30 to 40% of the people in Bangalore speak Kannada. So it's an irony. Yes. So now we have one more leader, Jitendra ji, whom I request to come up on the video and speak a few words. Jitendra ji, over to you. I assume you are talking about me. I wasn't prepared, but yeah, I think it's ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಾವು ನವೆಂಬರ್ 27ನೇ ತಾರೀಕಿನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೂ ಈ ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. All right. Sorry to call you ad hoc. I didn't know that you were not informed. I'm very sorry. I loved the way you expressed yourself of being Kannadiga. Thank you very much for coming up on the video. Thank you. Right. Now it's time to introduce. Sorry about that. Now it's time to introduce our guest of the day. To do the same, I call upon Chirasya. Over to you, Chirasya. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆನರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಟುಡೇಸ್ ಗೆಸ್ಟ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಮೆಗುಮಿ ಸಾಕಾಕಿದಾ. ಇವರು ಜಪಾನಿನ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದು 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಓದುವಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದರು. ಮೆಗುಮಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು. ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಜಪಾನಿನಿಂದ ಬಂದು ಮೆಗುಮಿ ಈಗ ಕನ್ನಡದ ಮಗಳು ನಾನೆಂದು ಬೀಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿನ ವೇಳೆ ಪರಿಚಯವಾದ ಗೆಳೆಯ ದೀಪಕ್ ಜೊತೆಗಿನ ಪ್ರೀತಿ ನಂಟು ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. 10 ವರ್ಷದ ಸಂಸಾರದ ಬಂಡಿಗೆ 3 ಮಕ್ಕಳು ದೀಪಿಕಾ, ಮೋಕ್ಷಿತ್, ಮಯೂರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. Here is a wholesome fact. Her third son Mayura got his name inspired by Nata Sarvabhauma Dr. Rajkumar's movie Mayura. ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ದೀಪ್ತಿಯಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಸ್ಫಟಿಕದ ಶಲಾಕೆಯಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಲಿಂಗ ಮೆಚ್ಚಿ ಅಹುದೆನ್ನಬೇಕು, ನುಡಿಯೊಳಗಾಗಿ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನೆಂತೊಲಿವನಯ್ಯ. I have heard her before and I know for a fact that our guest does justice to this beautiful Vachana by Basavanna. So dear colleagues, help me in welcoming guest Megumi to speak a few words by putting your hands together. Thank you. Deepa, are you there? Megumi. Hi Megumi. Hi. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮೆಗುಮಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೆಗುಮಿ, ಜಪಾನ್ದವರು. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ಇವೆಂಟ್ಗೆ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೆಗುಮಿ, ನೀವು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಮೆಗುಮಿ? 10 ವರ್ಷ. ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು? ಯಾವಾಗ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು? 10 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಓದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅವಾಗ ದೀಪಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಾ. ಅವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ನಗುತ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಕಲಿತಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಅಂತವರಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊಸ ಭಾಷೆ ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು? ಮುಂಚೆ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ BA ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗ ಅವರು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಮದುವೆಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಇದು ನನ್ನ ನಿಜ ಊರು, ನಾನು ಇಡೀ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬಂತು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರ, ಜಾಪನೀಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರ, ಎರಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರ? ಎರಡು ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೆ. 3 ಜನ ಎರಡಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಬಂದ್ರೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಕೋಪ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಜಾಪನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಯೋಚನೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ದು ಆಂಗರ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಗಂಡ ಜೊತೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ಗಂಡ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾನು 5 questions, rapid 5 questions I'll ask you. What's your nimdu favorite jaga in Karnataka? ಕುಂದಾಪುರ. Okay, nimdu favorite food? ಮೀನು ಸಾರು ಮತ್ತು ನೀರು ದೋಸೆ. Okay, ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ? ಏನು? ನಿಮಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಮೀನು ಸಾರು ಮತ್ತೆ ನೀರು ದೋಸೆ? ಮಾಡೋಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ತಿನ್ನೋಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ದು ಫೇವ್ರೆಟ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಿನಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ CTR ನಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ದು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ? ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮೂವಿ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಿಲನ ಮೂವಿ DVD ತಗೊಂತಿದೆ. ಯಾವುದು ಮಿಲನ? ಮಿಲನ. ಓ, ಮಿಲನ ನಿಮ್ ಫೇವ್ರೆಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೆಗುಮಿ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಸ್ಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ ದೇಶದಿಂದಾನೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ 10 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 1-2 ವಾರ್ತೆ ಬರುತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ 2 ವಾರ್ತೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಜಪಾನಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಲೋಕಲ್ ನಮ್ಮ ಕೂರ್ಗಿ ಹುಡುಗನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 3 ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳು, ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಕಲ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಜಪಾನೀಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮಿಗುಮಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇದು ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ಸ್ಯಾಸ್ಕಿನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ 2 ವಾರ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಮೈದಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಸತಿ ಓಡಿಸ್ತೀನಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಈ ತರ ಸಾಹಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಗುಮಿ, ವಿ ಆರ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯು. ಯು ಆರ್ ಆಫ್ ಜಪಾನ್ and you're a true ambassador of this great land called Karunadu or Karnataka. I can only think of Karnataka as Karunadu. You have really demonstrated by learning its art, its culture, the way you refer to your in-laws as Atte Mava, brilliant. And your family, and thank you for being our honored guest in this Rajotsava. Thank you. If you want to show us your kids, they are welcome to join the frame. If they are shy, we understand.
ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅರಿಗಾತೋ ಗೊಜಾಯಿಮಾಸ್ತಾ. ಅರಿಗಾತೋ ಗೊಜಾಯಿಮಾಸ್ತಾ. Ananya, Ananya, mute. Now? Yeah, go on. Yeah. I don't know. I guess my net is slow. Yeah. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೆಗುಮಿ. ನಿಜ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಈ ತರ ಜಪಾನ್ ಇಂದ ಬಂದು ಕನ್ನಡ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು. Felt really inspired and guilty at the same time. Moving on. This year we lost a gem of a person, a talented actor, singer and producer, Karnataka Ratna, late Punit Rajkumar. To remember him and pay tribute by singing a song, I invite Rajesh Pradhan. Over to you, Rajesh. Hello everyone, good evening. So it's my honor to sing for the Hugh Star and the most humble superstar in the Kannada film industry. So please enjoy that. And I am not a native Kannada speaker, so please forgive me for my spelling mistakes. Sorry, pronunciation mistakes. Yeah, please Bisal, you can start. ಬೊಂಬೆ ಹೇಳ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ. ಬೊಂಬೆ ಹೇಳ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ. ಹೊಸ ಬೆಳಕೊಂದು ಹೊಸಿಲಿಗೆ ಬಂದು ಕಲಗಿದೆ ಮನೆಯ ಮನದೆಳೆಂದು ಆರಾಧಿಸುರಾಜರಸ್ತನು ಆಡಿಸಿ ನೋಡು ಬೀಳಿಸಿ ನೋಡು ಎಂದು ಸೋಲದು ಸೋತು ತಲೆಯ ಬಾಗದು. ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ. ಗುಡಿಸಲೇ ಆಗಲಿ ಅರಮನೆಯಾಗಲಿ ಆಟವೇ ನಿಲ್ಲದು ಎಂದು ಆಟ ನಿಲ್ಲದು. ಹಿರಿಯರೇ ಇರಲಿ ಕಿರಿಯರ ಬೆರಲಿ ಭೇದವೇ ತೋರದು ಎಂದು ಭೇದ ತೋರದು. ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಏನು ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಬದುಕಿರುವ ಆಕಾಶ ನೋಡದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನದು ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚಿರುವ ಜೊತೆಗೆ ನೀನು ಅಪ್ಪನ ಹಾಗೆ ಹನ್ನೆಲೆ ಕಾಯೋ ವಿನಯದಿ ಹೀಗೆ ನಿನ್ನನು ಪಡೆದ ನಾವು ಪುನೀತ ಬಾಲು ನಗು ನಗುತ್ತ. ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ.
ರೂಪವಿದು ನಂದ ದೀಪವೇ ಇದು. ಆದಿಸುವಾತನ ಕರುಣೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರವು ಸಮಯದ ಸೂತ್ರವನದು. ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ಕಥಾಯ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಬೊಂಬೆ, ಆ ಕಥಾಯಲಿದ್ದ ರಾಜ ನಂಗೆ ನೀನು ಬಂದೆ. ಯೋಗವು ನಂಬೆ ಬರುವುದು ನಾನೇ, ಯೋಗ್ಯತೆಯೊಂದೇ ಉಳಿಯುವುದು ಕೊನೆಗೆ. ಸೂರ್ಯನೊಬ್ಬ ಚಂದ್ರನೊಬ್ಬ ರಾಜನು ಒಬ್ಬ, ಈ ರಾಜನು ಒಬ್ಬ. ಆಡಿಸಿಯೇ ನೋಡು ಬೀಳಿಸಿಯೇ ನೋಡು ಎಂದು ಸೋಲದು ಸೋತು ತಲೆಯ ಬಾಗದು. ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ, ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ, ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ. ಲವ್ ಯು ಪುನೀತ್ ಸರ್. Thank you very much, Rajesh, for that melodious performance, which filled the ambience with an aura of appreciation towards the wrestling legend. If you hadn't told us that you are not a native speaker of Kannada, we wouldn't have known. Thank you very much. As I've been telling, Karnataka is a land of vibrant and diverse culture. Here is a video compilation edited by Ameya, which depicts the diversity I was talking about. Spoiler alert, I'm a part of it. ಎಂತ ಮಾರಾಯ ಸೌಖ್ಯನೇ? ನಿಮಗೆ ನಾನು ಯಾವ ಊರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹೌದು, ಮಂಗಳೂರು. ಮಂಗಳೂರು ಎಂದರೆ ಕರೆಯುವುದೇ ತುಳುನಾಡು. ಯುನಿಟಿ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಸರ್ವ ಧರ್ಮ ಸರ್ವ ಜಾತಿಯ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರನ್ನು ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯಕ್ಷಗಾನ, ಕಂಬಳ ಅಂದರೆ ಬಫಲೆ ರೇಸ್, ಕೋಳಿ ಅಂಕ ಅಂದರೆ ಕಾಕ್ ಫೈಟ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿದೆ. ಹುಲಿವೇಷ, ಟೈಗರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದಸರಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಲೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾಗಾರಾಧನೆ, ದೈವಾರಾಧನೆ, ಭೂತಕೋಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ವರ್ಷಿಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ನಂಬಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆದಂತಹ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕ್ರಿಕೆಟರ್ KL ರಾಹುಲ್ ಮಂಗಳೂರಿನವರೇ. ಮಂಗಳೂರಿನ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಸುಬುಗಳೇನೆಂದರೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಂದರೆ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಇಲ್ಲಿದು ಫೇಮಸ್ ತಿಂಡಿಗಳು ಎಂದರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬನ್ಸ್, ಗೋಳಿ ಬಜೆ, ಊಟದಲ್ಲಿ ಮೀನು, ಕೋಳಿ ರೊಟ್ಟಿ, ಕೋಳಿ ಸುಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಮೂಡೆ, ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಈವಾಗಲೂ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಿನಿಸುಗಳು. ಇಲ್ಲಿಯ ಸುಂದರ ಪ್ರಕೃತಿ, ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳು, ಬೀಚಸ್ಗಳು, ಸೇಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಮುಂದುವರಿದರೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸೋಲ್ಮೇಲಿ. ನಮಸ್ತೆ. ನಾನಿವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಶ್ಮೀರ ಅಂತಾನೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗಿರೋ ಕೂರ್ಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಕೂರ್ಗ್ ಹೆಸರು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದವರಾಗಿದ್ರೆ ಕೂರ್ಗ್ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಿಪ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅದರ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಂತಾನೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರೋ ಕೂರ್ಗ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಮನ ಅದರ ಹತ್ರ ಸೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಕೂರ್ಗ್ನಲ್ಲಿರೋ ಲೋಕಲ್ಸ್ನ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿನ ಜನಗಳನ್ನ ಕೊಡವರು ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೂರ್ಗಿಗೆ ಕೊಡಗು ಎಂಬ ಹೆಸರು ಇದೆ. ಕೊಡವರ ಶೌರ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಾಹಸಗಳ ಕಥೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಡೆದಿದೆ. ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ KM ಕರಿಯಪ್ಪನವ್ರ ಹೆಸರಂತೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಾಕಿ ಕೊಡವರ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಇದನ್ನ ಆಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆಚರಿಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ದಿನಾನೇ ಇದೆ. ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂರ್ಗಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನವೆಂಬರ್ ಎಂಡ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪುತಾರಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಪುತಾರಿ ಮೀನ್ಸ್ ನ್ಯೂ ರೈಸ್. ಅದು ಒಂದು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್. ಇದು ಅವ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಾಗೂ ಅವ್ರ ಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೇಳುತ್ತೆ.
ಸೊ ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಇಂದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಬಡವರ ಊಟಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೊರೂರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪನವರು, ಎಸ್.ಕೆ. ಕರೀಂ ಖಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಹೊಯ್ಸಳರ ದೊರೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನು ತನ್ನ ಪಟ್ಟಧರಿಸಿ ಶಾಂತಲಾ ದೇವಿಯ ಇಚ್ಛೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಬೇಲೂರು ಶ್ರೀ ಚನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ಹಳೆಬೀಡು ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಅಮರಶಿಲ್ಪಿ ಜಕ್ಕಣ್ಣಾಚಾರಿ ಕುಸುರಿ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಭಗವಾನ್ ಬಾಹುಬಲಿಯ ಮೂರ್ತಿಯು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಏಕಶಿಲಾ ಮೂರ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಸನ ನಗರದ ದೇವತೆ ಸಪ್ತಮಾತೃಕೆಯಲ್ಲೊಬ್ಬಳಾದ ಹಾಸನಾಂಬೆಯ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಶಾಸನ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನವೂ ದೊರಕಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಸಕಲೇಶಪುರದ ಮಂಜಿರಾಬಾದ್ ಕೋಟೆ, ಕಾಡುಮನೆ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಯ ಚರ್ಚ್, ಬಿಸಿಲೆ ಘಾಟ್, ರುದ್ರಪಟ್ಟಣ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತವೆ. ಕೃಷಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಕೆಂಪು ಮಿಶ್ರಿತ ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ರಾಗಿ, ಜೋಳ, ತೆಂಗು, ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ, ಭತ್ತ, ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ ಭೋಜನಗಳೆಂದರೆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ, ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾರು, ಕಡುಬು, ಪತ್ರೊಡೆ, ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ, ಗೊಡ್ಗಾರ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಹೆಸರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೊಡೆಯುವುದು ಖಂಡಿತ. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಹಾಸನಕ್ಕೆ, ಬರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಊರು ನಮ್ಮ ಅರಮನೆಗಳ ನಗರ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂದ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು. ಮೈಸೂರು ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪು ಬರದೆ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ, ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಸ್ವೀಟು, ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಮೈಸೂರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ವಿಳೆದೆಲೆ. ಹಾಗೆ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಊರಿಗೂರೇ ದೀಪಾಲಂಕಾರದಿಂದ ಜಗಮಗಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಕಣ್ ತುಂಬ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಂದು ಆನಂದ. ನೀವು ಯಾರು ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. ಒಡೆಯರ್ ಡೈನಾಸ್ಟಿ ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಿರೋ ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅದ್ಭುತ. ಇದು ಇಂಡೋ ಸಾರ್ಸಾನಿಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು 97,000 ಲೈಟ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಲಲಿತ್ ಮಹಲ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾಸ್ ಚರ್ಚ್, ಮೈಸೂರು ಝೂ, ಕಾರಂಜಿ ಕೆರೆ, ಕುಕ್ರಳ್ಳಿ ಕೆರೆ, KRS ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು. ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಇದ್ರೆ ಮೈಸೂರು ವಿಸಿಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thanks to all the participants of the video, Avina, Punyacharan, Tanashri, and myself. Now, I can't wait to visit all the places that you mentioned in the video. Next, let's move ahead and watch a beautiful performance by Bahadur Shah, where he sings Ide Nadu song. Good evening, everybody. Wish you all a very happy Karnataka Rajyotsava celebrations. I'm going to sing Ide Nadu, Ide Bhashe, a Kannada song. Thank you. Ide Nadu, Ide Bhashe, ಎಂದೆಂದು ನನ್ನದಾಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಹೇಗೆ ಇರಲಿ, ಕನ್ನಡವೇ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಲ್ಲಿ. ಇದೇ ನಾಡು, ಇದೇ ಭಾಷೆ, ಎಂದೆಂದು ನನ್ನದಾಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಹೇಗೆ ಇರಲಿ, ಕನ್ನಡವೇ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಲ್ಲಿ. ಇದೇ ನಾಡು, ಇದೇ ಭಾಷೆ, ಎಂದೆಂದು ನನ್ನದಾಗಿರಲಿ. ಕರುನಾಡು ಸ್ವರ್ಗದ ಸೀಮೆ,
ಕಾವೇರಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನಾಡು, ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಲೆಯನು ಕಂಡ ಬೇಲೂರ ಶಿಲ್ಪದ ಬೀಡು, ಬಸವೇಶ್ವರರನ್ನ ಪಂಪರ ಕವಿವಾಣಿಯ ನಾಡು. ಇದೇ ನಾಡು ಇದೇ ಭಾಷೆ ಎಂದೆಂದು ನನ್ನದಾಗಿರಲಿ. ಚಾಮುಂಡಿ ರಕ್ಷೆಯು ನಮಗೆ ಗೋಮಠೇಶ ಕಾವಲು ಇಲ್ಲಿ, ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದ ಲೀಲೆ ರಸತುಂಗೆಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ವಿಶ್ವಖ್ಯಾತಿಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜನಿಸಿದ ಈ ನಾಡು. ಇದೇ ನಾಡು ಇದೇ ಭಾಷೆ ಎಂದೆಂದು ನನ್ನದಾಗಿರಲಿ. ಏಳೇಳು ಜನ್ಮಲು ಬರಲಿ ಈ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟುವೆ, ಏನೇನು ಕಷ್ಟವೇ ಇರಲಿ ಇದು ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗೆ ದುಡಿಯುವೆ. ತನು ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕನ್ನಡ ಮನ ಕನ್ನಡವಾಗಿರಲಿ. ಇದೇ ನಾಡು ಇದೇ ಭಾಷೆ ಎಂದೆಂದು ನನ್ನದಾಗಿರಲಿ. ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಹೇಗೆ ಇರಲಿ ಕನ್ನಡವೇ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಲ್ಲಿ. ಇದೇ ನಾಡು ಇದೇ ಭಾಷೆ ಎಂದೆಂದು ನನ್ನದಾಗಿರಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Oh, lovely. That's a wonderful performance. Yes, guys. It deserves a round of applause. If possible, please give a virtual applause at least. Yes. Wonderful, wonderful. Yeah. That was beautiful, Bahadur Shadi. Yeah. Truly inspiring. Right. So, fun fact, guys, he's also. My voice is echoing. Am I audible? Hello. Yes. Yes. Yes, Thank you. you are. Thank you very much. Fun fact, guys, he's also not a native speaker of Kannada. So I feel sad to admit that I'm a native speaker of Kannada and won't be able to pronounce as good as he does. Right. So yes, guys, let's have a nostalgic roller coaster ride. Okay, before that, right? So Jitendra ji wrote out his experience with Kannada language in a personal chat, and I felt it's really inspiring. I humbly request, I could read this out, all right, but it will lose its originality. Okay, I request Jitendra ji to come on video and please share your experience again in your own words. Right? Please take it away. Okay, thank you. ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಸಿಂಧಿ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾಗ್ಪಾಲ್ ಆದರೆ ಜನರು ಇವನು ಪಂಜಾಬಿ ಅಥವಾ ಸಿಂಧಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವನು. ಜಯನಗರ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಜಯನಗರ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಬಸವಗುಡಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅವನು ಕನ್ನಡಿಗ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಸಿಂಧಿ. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಓದೋದು ಬರೆಯೋದು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ. ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಇದ್ದರು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. ಕನ್ನಡ ತೊಗೊಂಡೆ, ಹಿಂದಿ ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ತೊಗೊಂಡೆ ICSEಯಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ PUCಯಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡ ತೊಗೊಂಡೆ. ಆವಾಗ ಕುವೆಂಪು ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದರು. ಹಳೆಗನ್ನಡ, ಕನ್ನಡನೇ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಹಳೆಗನ್ನಡ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಹೆಂಗೋ ಕಲಿತೆ. ಸೈನ್ಸಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ, ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಹೇಗೋ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಮಗಳು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ, ನನ್ನ ಮಗ 5ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನೇ ಕನ್ನಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಕಲಿಬೋದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, Jitendra ji. As a Kannadiga, my mother has a bachelor's. Yes, that calls for applause. Yes, definitely, guys. Please go ahead. Lovely. Yes, guys. Nanu Kannadiga. My mother has a bachelor's in Kannada and a master's in English. So I used to read her books, in which
textbooks to be precise, in which there used to be Hale Kannada. It's so complex in nature. Being a Kannadiga, I won't be able to read it. So it's that complex. So he has taken up that Kannada in his +1 and +2, and he has come out with flying colors. As he said, he has scored Kannada. He has scored more in Kannada than in science. So I think that's a beautiful achievement. As a Kannada, I understand. As a Kannadiga, I understand how difficult and how big of an achievement that is. So thank you, Jitendraji, for coming again and sharing your experience. Right. We have Hariharan also, who's joined us in a senior position in BHR. He would also like to share a few words. Hari, you can turn on your video and please come on. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹರಿ ಅಂತ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 10-12 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡನೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಸದ್ಯ ಈಗ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆನೂ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ನೇಟಿವ್ ಟಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಲಯಾಳಂ, ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳ್ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಈ 4 ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲೇ ನಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು 2010 ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. ಜನವರಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಒಳಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ರೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನ್ನ ಮಗನೂ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಈಗ ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದೇ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮದು ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ನನಗೆ ಭಾಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಈ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಯಾವಾಗಲೇನೋ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬಟ್ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಸ್ನೇಹ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಚೆ ಅಂತ ಬಂದವರು ಈ ಮಾತಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕರಿಬೇಕು. ನಮ್ಮವರು ಎಲ್ಲವರು ಒಂದೇ, ನಮ್ಮವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲವ್ರಿಗೂ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಒಂದೇ, ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಬ್ರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಜೀವನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Wonderful. Namaskara, Hariharan ji. Swami, you wanted to say something? No, I just wanted to thank him. Please go ahead. Hari, thanks for coming on and joining in. ನೀವು ಈ ಥರ ಒಂದು ಕನ್ನಡ 10 ವರ್ಷ ಒಳಗೆ ಕಲಿತು ಮಾತಾಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಭಾಳ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಸೇರಿ 1-2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಭಾಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇವಾಗ ಒಂದೇ ಮಾತು ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್, ನಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಮ್ಮದು ತಾಯಿ ಥರ. ನಾವೊಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಪಾದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಥರನೇ. ಫಸ್ಟು ನನಗೆ ಜನ್ಮ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಾನು ಇವಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ವಗೇನೆ. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Over to you, Punnyacharan. Yes, lovely. Thank you, Hariharan ji. And yes, Anna Akka
ಅನ್ನ ಹಾಕುವ ನಾಡು ಯಾವಾಗಲೂ ತಾಯಿಗೆ ಸಮಾನ. ಅದು ನಿಜ. Thanks for acknowledging it. Right? Moving ahead. Let's have a nostalgic roller coaster ride to the past celebrations of Kannada Rajyotsava here at Saskin when we celebrated in person. Already, it's a funny video compilation put together by Intcom, by Ameya to be specific. Can we have the video, please? So for starters, thank you Nitin for that amazing background music. And second of all, Saskin and Hostag Bandirodu, and I have never been part of any of these events offline, which makes me feel so terrible and jealous of you guys, whoever have been a part. But hopefully maybe next year we can meet offline in person and enjoy all this together. Now moving on to Swaminathan for vote of thanks. ಧನ್ಯವಾದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. It's been a pleasure every year for the last 15 years that we celebrate this wonderful state of ours, which is, as Hari said and as several people have said, a mother to us, a second mother to us. Yes, all of us come to earth through this mother, but the beautiful earth we live on, and only those who are fortunate will be here. And like Bahadur Shah's song says that even 7 more Janmas if I were to have, I wouldn't want to be anything but a part of this multi-splendored land. A land that has taught us how to be humble, a land that bought the IT revolution despite its tradition, a land that's most accommodative
It's really the diaspora a melting pot where almost it's a shame and a wake-up call to us that the localites have learned more than 10 to 15 languages to make us feel at home. But then there are inspirations like Megumi, who was our featured chief guest, Hari, and others who have adopted the local language. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ, ಮಾತಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಸಂಕೋಚ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಒಂಥರ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದಿದ್ರೆ ಕಲಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಿದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯಾವ ಭಾಷೆನೂ ಕಲಿಬೋದು. ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮಣ್ಣಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಊಟನೇ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಭಾಷೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಯೋರ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಕಲಿಯಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ರಾಧೇಶ್ ಪ್ರಧಾನ್ ನೋಡಿ, ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಾರ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತರ ನೂರ್ ಭಾಷಾನ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಈ ತರ ಜಿತೇಂದ್ರ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ನೋಡಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆಸ್ ಹಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್. ಸೊ ವಿಚ್ ರಿಯಲಿ ಶೋಸ್ ದಟ್ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. I would like to credit Punyacharan, Ananya, and all the other people, Chirasya, for a wonderful compilation. Also, a very special thanks to Kamaksha. Wonderful song, Kamaksha. You're going to be a permanent feature of this. Every one of you who featured in showing Karnataka, the many splendid lands, only glimpses of it, I understand, starting from Punyacharan to Avina and to Ananya. Each of you for having shown, and Tanushri, you were really marvelous. You're really a find for us. Tanushri, I think you, Ananya, Punyacharan, we are going to, and Chirasya, we're going to be able to hand over this platform to the next generation so that you can carry the torch forward. And there are newcomers, I'm sure John, Hari, and several others also will continue to provide leadership. Once again, our sincere thanks to Megumi for participating in this and inspiring. May all of us say Jai Karnataka 3 times, and with all of you can turn on your video so we can get a video tile, and I will put on my large gallery mode. We will try to make this picture. There's Santosh Galagiri. Namaskara, Santosh. Namaskara, sir. Namaskara. I was really missing you. Yes, sir. Just Japan inda bandu nam Srinath Reddy. Namaskara pa. ಸರ್ ನಾವು ಪಕ್ಕಾ ಕನ್ನಡದವ್ರೆ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು, ಓದಿದ್ದು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸರ್ನೇಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ನಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ನಡ. ಒಂದು ನಿಮಿಷಪ್ಪ, ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಬ್ಲರ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಅದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಆ ಬ್ಲರ್ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಬ್ಲರ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು once again, Rashmi, are you there? Dharwad is missing in this time's celebration. Swami sir, you should have informed me little earlier. Dharwad, North Karnataka, I would have represented. Kanditama, and it's my mistake, but ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ it is my fault. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು 20 kg ಧಾರವಾಡ ಪೇಡ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಪೇಡ ಕೊಡಿ. Puranjan is also there. Please wave out some of the leaders we missed. Himachalapati, Amitabh Pandey, Srinath Reddy, of course from Chennai, Renuma, who's joined us. Ranjit Bide, who's been a star year on year, every year in anchoring this. Yogesh Rathi from Pune. Hey, Radesh Pradhan, hats off to you. Beautiful. Chirayu, hats off to you. Tanushri, brilliant job. Culture is really vibrant, and Ananya, yeah, you can feel jealous because the sessions in Saskin, in Faxi campus used to be amazing, and the food was superb. Himachalapati and me used to belt. We used to have a bet how many ambode you can eat. Sometimes he won with 6 ambode, sometimes I won with 5. Amita, I have a request. Can you whistle? Whistle. Amita Pandey ji, everybody knows you can whistle. No need to feel shy. This is Karnataka. Nobody has to feel shy.
Priyaranjan can also visit. I'll be there One of the next many year. talents of Priyaranjan. Priyaranjan, you can visit. It's okay. Today we grant you permission. You're on mute. Swami, I have mouth sores. I can't whistle Oh, today. sorry. Anybody else who can visit? Okay. I will whistle again on Ranjan's behalf. Thanks so much. I also want everybody to put their hands up. 3 cheers to Megumi. 3 cheers to Megumi. Somebody from Japan. Santosh Golegiri can speak Japanese, but ನೋಡ್ದೆಯಪ್ಪ ಇದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ. ಅವ್ರು ಜಪಾನ್ ಇಂದ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. How she has integrated into this culture. And ಜಪಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. Of course ನೀವು ಜಾಪನೀಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನಮ್ಗೆ ನೀವು ಎಚ್ಚರ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಯು ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೆಗುಮಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮೆಗುಮಿ ಸನ್ ಸನ್ನರಿಮ ಸಂತೋಷ ಶಿವಾಸ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಾವು ಕನ್ನಡ ಕಲಿತು ಕನ್ನಡ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ. ಧನ್ಯವಾದ. It's the best compliment I have seen. Someone from Japan giving a compliment to someone from India, from Karnataka speaking Japanese, and a Kannadiga from Japan complimenting a Japanese person in Karnataka speaking Kannada. This is the toast of the celebration. Every one of you, Lohit, whoever has joined, I can only name a few names, as many videos that I can see, all the volunteers, to my Incom team. Nitin for the background music, amazing job done, Nitin. Saskin's never short on talent, and let's continue this. Hopefully, in 2022, things are going to change. We can be together in person. Then you can see a completely new energy coming. Hopefully, Corona is behind us. But before I say thank you once again and namaskara, dhanyavada, I put my hands together and say, please take care of your health. Please be careful. Please ensure that you, your family, and everybody stays happy and healthy and harmonious, and imbibe all the beautiful things of Karunadu. So let humility and culture lead us, and let us be true Kannadigas in spirit. Thank you. Namaskara. Thank you, sir. Namaskara. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Megumi sir. Namaskara. Thank you, everyone. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you so much for joining. Next, we want Deepika to sing any Kannada song. Jagaru Guntu Tagaru. She sings really well. She raps. Sorry. Illa. Megumi, is that Deepika? That's Deepika, right? This is Deepika. Can she please sing Joteyali Jote Joteyali? I heard that song. That's my favorite. It's been on loop. No, she may know, Punyacharan, she may know very few Kannada songs. No, she was singing. She was singing in the video. Then she can sing. ಕಿಕ್ಕಿತಾ ಇದೆ ಹಾಯ್ ಅಂಬತ್ತೇನೆ I understand. Yeah, she is terrified. It's okay, no force. Santosh, really beautiful effort. Yeah. Very lovely, Santosh. Very, very pleased to see you encouraged. So, guys, till next Rajotsava. Thank you so much, everyone. Thank you Stay blessed. very much. And Rajesh, is that your kid? Yeah, he's my younger brother. Younger Youngest brother. one. Okay. Yeah. Hello. Hello. He's enjoying the show as well. Yeah, very nice, very nice. He's welcome. Maybe early to recruit him. So, we always need people. So good. Thanks for participating.
Nitin, lovely background music. Thank you so much. I think it's never easy to do this thing. Wholehearted thanks, sincere thanks to you. Yes, Thank you, sir. Thank so you. much. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, Deepa. Thank you, Ameya, Vishal, for all the wonderful arrangements. Thank you. Yeah, Rajesh, pronunciation, ekdam. I think star singer. No, sir. Shaili is also there. Shaili, we didn't give him. Yeah, Shailendra was missing today, no? Yeah. Yeah, Suresh ji, I think, you have helped Rajesh. So always, he is our guiding force. Not just for Kannada, he corrects our English also very often. Suresh is one of those people whose grammar is impeccable. So we call him a grammar police. He's slightly better than Microsoft when it comes to finding grammar errors. So thank you. I'll take a bow. Namaste, namaskara, dhanyavada. Namaskara. Thank you, everyone. Bye bye, everyone. Bye bye. Good day. Thank you. Bye. Thank you all. Hope you all. Thank you.